In the name of God, the most merciful, the most beneficent. Today's lecture, this is in accounting 32 part A, final accounts, not for profit making organization. And in this part A, there are 5 parts. In this part A, we are talking about receipts and payments account maintained by not for profit making organization. And before that, we will introduce what is not for profit making organization. Prepared and presented by NSM Saul Hamid. You have my contact numbers, email ID, so that you can contact. Even my website address, www.nsmsh.net. So in this part of the lectures that we are covering, the Board of Studies 12th Standard Tamil Nadu State Board and CA Foundation, CMA Foundation, CA Foundation Paper 1, Chapter 9, and CMA Foundation Paper 2, Chapter 3, which covers the final accounts of a not-for-profit making concern. Let us assume that you already knew about, when you attend this part of lectures, normally you are supposed to have already knowledge about capital expenditure, revenue expenditure, and deferred revenue expenditure, capital receipt and revenue receipt. These are all the subject area that you have studied in 11th standard accountancy. If not, my video lectures can be seen that you can from the YouTube Oli Academy channel. And also you should be having thorough knowledge about final accounts of sole proprietor, so that you know how to prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet. So our learning objectives of this lecture is understand the not-for-profit organization, what are its features, accounting treatment of items peculiar to it, and prepare final accounts of it. But in this part A, that we will be talking about receipts and payments account only, and then in the next part we'll continue with the income and expenses account and then balance sheet account. Then we will have 2 lectures on practical exercise covering all these parts. So there are business organization and concerns can be classified into 2 major parts, like one for profit making, another is not for profit making. The aim of profit making is to maximize profits and forward these profits to the company's business owners and shareholders. Owners இருப்பாங்க, பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க, ஷேர்ஹோல்டர்ஸ், அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்கணும். ஓரளவுக்கு நியாயமான ப்ராஃபிட்டா இல்லை அநியாயமான ப்ராஃபிட்டா அப்படிங்கிறத தான் வித்தியாசம் இருக்குமே தவிர, ப்ராஃபிட் ஏர்னிங்கிறதுல அந்த நோக்கத்தில், ஏன்னா ஒரு கம்பெனியுடைய சேவை நோக்கமாக இருந்தால் கூட வளர்ச்சிக்கு நிச்சயமா ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும் என்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு. But not for profit making, aim is to provide society's needs and have no owners but members. இதுல வந்து யாரும் ஓனர் கிடையாது, ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு போறதுக்குலாம் ஆள் கிடையாது. ஆனா அதுல மெம்பர்கள் இருக்கலாம். அந்த மெம்பர்களுக்கு உள்ள சேவைகள் செய்வதற்காக இந்த அமைப்பு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் அமைப்பு இருக்க முடியும். இதை பத்திலாம் நம்ம விரிவா பார்ப்போம். ஸோ ட்ரேடிங் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கும் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங்ல. இங்க வந்து ப்ரொமோஷன், ஒரு கலை, கல்ச்சர், எஜுகேஷன், ஸ்போர்ட்ஸ், இதெல்லாம் முன்னேற்றத்துக்காக உள்ள ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல அங்கே இருக்கலாம். சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், பார்ட்னர்ஷிப், கம்பெனி, இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங்ல இருக்கும். இங்க வந்து நார்மலி இட் இஸ் லைக் எ ட்ரஸ்ட் ஆர் கிளப், சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கல்ச்சுரல் சொசைட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்ரியேஷன் கிளப்ஸ், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், லைப்ரரிஸ் அண்ட் லிட்டரரி அசோசியேஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து not for profit making examples. Okay, organizations that are not established for making profit but to provide some services which are generally given to members who make subscriptions to avail them, also called as non-trading entities. They are not trading, selling and buying illa, but of course certain sports club la pathina sports விளையாட்டு அன்னைக்கு டிக்கெட்ஸ் விற்பாங்க, என்டர்டெயின்மெண்ட்ல டிக்கெட்ஸ் விற்பாங்க. that selling is different from trading activities. ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிம்கானா, ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்ஸ், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், இதெல்லாம் வந்து
நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கன்சர்ன்ல அடங்கும். தீஸ் ஆர்கனைசேஷன் கெட் தர் ஃபண்ட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பை வே ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ். கொஞ்சம் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வாங்குவாங்க, நுழைவு கட்டணம். அப்புறம் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ், ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம், ஆயுள் சந்தான்னு சொல்றோம் இல்லையா அது. ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், வருட சந்தா, டொனேஷன்ஸ், நன்கொடை வசூல், கிராண்ட்ஸ், மானிய உதவி, அரசாங்கத்திலிருந்து கூட மானிய உதவி வாங்க முடியும். லீகசிஸ், உயில் கொலை நிதி. சில பேர் நல்ல பெரிய தனவந்தர்கள் அவங்க உயிலில் வந்து இந்த அமைப்புக்கு சேரிட்டி மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு கொடுக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த மாதிரி உயில் மூலமா வரக்கூடிய அதை லீகசிஸ்ன்னு சொல்றது. அது மாதிரி வர்றத டாக்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய போக மீதியை வந்து இந்த நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கன்சர்ன்ஸ் வந்து வர வச்சுக்கலாம். ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் என்னன்னா, ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித்தவுட் எனி ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். ப்ராஃபிட் லாப நோக்கம் இல்லாமல் செயல்படுதல். மெயின் எய்ம் இஸ் டு ப்ரொவைட் சர்வீசஸ் டு எ ஸ்பெசிஃபிக் குரூப் ஆர் த பப்ளிக் அட் லார்ஜ். ஜெனரலாக பொதுமக்களுக்கு இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்புக்கு. உதாரணமாக ஸ்போர்ட்ஸ்களுக்குன்னா அந்த குறிப்பிட்ட விளையாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் ஈடுபடுறது. ஜெனரலி தே டு நாட் அண்டர்டேக் பிஸ்னஸ் ஆர் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டிஸ். பிஸ்னஸ் பண்ணுறது கிடையாது, வாங்கி விற்கிறது மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் அங்கே கிடையாது. Their main source of income include subscription from members, donations, grant in aid and legacies. இதான் அவங்களுடைய main source of income. At the end of each accounting period, the following final accounts are prepared by not-for-profit organization. எல்லா ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், இங்கேயும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். 3 key final accounts என்னன்னா, ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், வரவு செலவு அதெல்லாம் உள்ள ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ். அடுத்தது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட். இந்த ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ங்கிறது எதெல்லாம் நாம் வந்து வரவு ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமோ, அப்புறம் எதுக்கெல்லாம் நாம் பே பண்ணியிருக்கோமோ, செலவுக்காக பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை சொத்து வாங்குறதுக்காக பண்ணியிருக்கலாம். இதை வந்து நம்ம விரிவாக பின்னால் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அந்த வருடத்தினுடைய மொத்த வரவு என்ன, வருவாய் என்ன, வருவாய் வரவு, அப்புறம் வருவாய்க்கான செலவு என்ன, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட், அந்த இருப்பு நிலை, சொத்துக்களும் அதனுடைய பொறுப்புகளும் என்னங்கிறத பார்க்கக்கூடியது. நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ரிஜிஸ்டர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 8 ஆஃப் த இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 are required to prepare their income and expenditure account and balance sheet as per schedule 3 to the Indian Companies Act 2013. இது ஒரு விதி. இந்த according to this act schedule 3 படி in the actually the account income and expenditures account and balance sheet has to be prepared. But நம்மளுடைய accounting இந்த practical exerciseல we are not touching upon this act and law because we assume that the not-for-profit organization are not registered under the Indian Companies Act, that not-for-profit organization that we are going to deal for the purpose of our examination study. நம்ம இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்காக படிக்கக்கூடிய இந்த பாடங்கள்ல இந்த மாதிரி கம்பெனிலாம் கொஞ்சம் சிறிய விதமான சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன், இவைகள் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டது அல்ல. அதனால ஷெட்யூல் 3 நாம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை என்பது ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி இந்த போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கு. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹென்ஸ் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் அஸ் பர் ஷெட்யூல் 3 ஆஃப் த இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஓகே, ஃபியூச்சர்ல இன்டர்மீடியட் லெவல் ஃபைனல் போகும்போது நாம் அந்த விதிமுறைகளையும் நாம் பார்ப்போம். ஸோ ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் பை நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கன்சர்ன், அது என்ன இருக்கும்? ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் தட். ரிசிப்ட் சைட் அண்ட் பேமெண்ட் சைட் இல்லை டேட்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் வாட் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் இஸ் எ சம்மரி ஆஃப் கேஷ் புக், சம்மரி ஆஃப் டோட்டல் ரிசிப்ட், டோட்டல் பேமெண்ட்ஸை ஒரு சம்மரி மாதிரி அட் தி இயர் எண்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா, இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் வித் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், அப்புறம் ரிசிப்ட் சைடில் ஆல் ரிசிப்ட்ஸ் வெதர் இட் இஸ் எ கேபிட்டல் ஆர் ரெவென்யூ, அதாவது அந்த வருவாய் சம்மந்தப்பட்ட வரவாய் இருந்தாலும் சரி, இதில் முதலீட்டுக்கான வரவாய் இருந்தாலும் சரி, கேபிட்டல் ஆர் ரெவென்யூ, இதெல்லாம் கேபிட்டல் ஆர் ரெவென்யூ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கணும், இல்லாட்டி தனியாக வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம். அப்பப்போ அந்த இனங்கள் வரும்பொழுது நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விரிவாக விளக்கமும் தர்றேன்.
may be related to any period, previous, current or subsequent. இந்த receipts and payments வந்து இந்த வருடத்துக்கு மட்டும் இல்ல, நேற்று, இன்று, நாளை என்று சொல்லுவ மாதிரி previous year, current year and future, the next year, following year, இந்த மூணுமே இருக்கும். அதாவது ப்ரீவியஸ்ங்கிறது ப்ரீவியஸ் இயருடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து வர வேண்டிய பணம் இருக்கும். அது இந்த வருஷம் வந்துருந்துச்சுன்னா அதுவும் ரிசிப்ட்ல இருக்கும். போன வருஷத்துக்கு ஒரு கிளப்பு அங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் உறுப்பினர் கட்டணம் செலுத்தாம இருந்திருப்பாரு, ஜனவரி 5ஆம் தேதிக்கு பிற்பாடு வந்து செலுத்தியிருப்பாரு. இந்த வருட கணக்குல அது வர வைக்கப்பட்டிருக்கலாம். அதனால ப்ரீவியஸ் இயருடைய டியூ வந்து இப்போ வர வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த வருடத்தினுடைய வரவெல்லாம் இன்று வர வைக்கப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி அடுத்த வருஷத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை சில பேர் நான் வெளிநாடு போறேன், இந்தியா அட்வான்ஸா தந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த பணமும் வர வைக்கப்படலாம். ஆக ப்ரீவியஸ் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் கரண்ட் இயர் டியூ அண்ட் ஃபியூச்சர் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் எல்லாமே ரிசிப்ட்லயும் இருக்கும், அதே மாதிரி பேமெண்ட்ஸ்லையும் இருக்க முடியும். ஆல் பேமெண்ட்ஸ் that is also capital or revenue nature may be related to any period, previous, current and subsequent, ends with closing balance. பிகினிங்ல வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு எண்ட் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ல முடியும். இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும். இது கேஷ் கை இருப்பா இருந்தா பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கும். இதே வந்து ஒரு ஐ மீன் பேங்க் அக்கௌண்ட் அதே சமயத்தில் ஓடி பேலன்ஸா இருந்தா அது பேலன்ஸ் ஷீட்ல லியபிலிட்டியில இருக்கும். கேஷ் இருப்பா இருந்தாலோ இல்லை பேங்க்ல டெபாசிட்டா இருந்தாலோ அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து அசட் சைட்ல இருக்கும். அதே சமயத்தில் பேங்க் பேலன்ஸ்ல நம்ம கடன் மாதிரி அதிக பற்று எடுத்து நம்ம ஓவர் டிராஃப்டா எடுத்திருந்தோம்னா அது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல லியபிலிட்டி சைட்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஜெனரலி இட் இஸ் a summary of cash and bank transaction prepared at the end of each financial year. It is a real account. இது ஒரு கேஷ் அக்கௌண்ட் எப்படி ரியல் அக்கௌண்டோ கேஷ் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் அது மாதிரி இது ஒரு ரியல் அக்கௌண்ட். No date column. There is no need of date column because it is a summary for the whole year. That's why there is no need of date column. So the steps in preparation of receipts and payments account. இதை பத்தி உங்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய PDF நோட்ஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். இருந்தாலும் when I explain, I will also explain these terms. Okay, this is the pro forma of the receipts and payments account. Okay, date column கிடையாது, receipts one side, payments one side. ஒரு சப் காலம் இருக்கலாம் அமௌண்ட், ஏன்னா ரெண்டு இதை டோட்டல் பண்ணி சம்மரைஸ் மேனர்ல போடுறாங்க போடலாம். அதுக்காக அந்த சப் காலம் சில சமயத்தில் சப் காலம் தேவையில்லாதப்ப போடாமலும் இருக்கலாம். ஸோ டெபிட் கிரெடிட் இந்த ரெண்டு சைட்லையும். ஸோ நார்மலி யூ ஹவ் டு ரைட் த ஹெட்டிங். யூ கேன் இந்த டாப் ஹெட் யூ கேன் ரைட் த கிளப் நேம் or company name, organization name as given in the question, or when you work your organization name. Then receipts and payments account of for the year ending, the date எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். So these are the items that you will be seeing in your book also, in my PDF also you can see all these things. This has been taken State Board 12th standard book, so which has got comprehensive details of all items, but that we are going to see in the part of exercise. Here normally what you can see is the record the opening balance of cash in hand and favorable bank balance on debit side of the receipts and payments account. பார்த்தீங்கன்னா cash in hand, cash at bank, இன்னர் காலம்ல போட்டு டோட்டலா பேலன்ஸ் brought down அந்த ஃபைனல் காலம்ல போட்டிருக்க பாருங்க. So similarly, if it was a bank overdraft இருந்தா, if there is a bank overdraft, it must be recorded on the credit side. Okay, then there are revenue receipts and revenue payments, capital receipts and capital payment. You can list down. Total summary can be listed in this. All receipts one side, all payments other side. Actual cash receipts during the year are recorded on the debit side, and actual cash payments during the year are recorded on the credit side. Both revenue and capital items are included. You can have revenue receipts, capital receipts, revenue payments, capital payments, both are included. Then finally at the last closing, if the total of the credit side is more than the debit side, the balancing figure will appear on the debit side. It represents bank overdraft. ஏன்னா bank overdraft போது இது வந்து the debit side,
Okay, and if the total of the debit side is more than the credit side, the balancing figure will appear on the credit side. It represents the closing balance of cash or bank. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். See, normally, normal balancing, suppose cash at bank வந்து debit side, debit column. ஆனா இங்க வந்து closingல வரும்போது அது இங்க creditல போட்டா தான் when you carry forward பண்ணும்போது அங்க அது debitக்கு போகும். So that is the idea. So you should understand that. ஓப்பனிங்ல நார்மல் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட்ல இருக்கும், டெபிட் சைட்ல இருக்கும். க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்கும்போது அது கிரெடிட் சைடில் வரும். பிகாஸ் இட் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் இயர் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக இருக்கும்போது அது டெபிட்க்கு போயிடும். இதே அடிப்படை தான். ஓகே, so the accounting of such organization is based on similar principles followed by the other organizations. Given the nature of these institutions, there are certain items of revenue and expenses that need special understanding so that accounting treatment could be correctly decided. Certain items பத்தி இப்போ கொஞ்சம் நம்ம விரிவா புரிஞ்சுக்கிடுவோம். Then only we can prepare receipts and payments account properly. What are the special items of revenue and expenses that are unique for the non-trading entities, அதாவது not for profit organization? Okay, உள்ள what are the revenue items and what are the expenditure items, like donations, entrance fees, subscriptions, grants. இதை பற்றிலாம் நம்ம கொஞ்சம் தெளிவா we will try to understand this. And expenditures, upkeep of grounds, tournament expenses, prizes, இதெல்லாம். இப்போ வந்து உதாரணமாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்னாக்கா அந்த கிரவுண்டை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுமோ, ஸோ தட் இஸ் கால்டு காஸ்ட் ஆஃப் அப்கீப்பிங் ஆஃப் த கிரவுண்ட்ஸ். டோர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்காக உள்ள எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதுக்காக உள்ள எக்ஸ்பென்ஸ், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ்ல வரும். தீஸ் ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நார்மல் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸோ இந்த மாதிரி ரெவன்யூவோ நீங்க பார்க்க முடியாது. டொனேஷன்லாம் இருக்காது, என்ட்ரன்ஸ் ஃபீலாம் இருக்காது. ஒரு மளிகை கடை, பார்மசி, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட், ஒரு டெக்ஸ்டைலுக்கு போகும்போது அதில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ, கடைக்குள்ள உள்ள போகிறதுக்கெல்லாம் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வாங்கிடலாம். உங்களை உள்ள உடனே நீங்கள் கடைக்குள்ளே போக மாட்டீங்க. பட் இஃப் இட்ஸ் அ கிளப், நீங்கள் அதில் வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ, ஒரு டோர்னமெண்ட்லாம் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வாங்கிட்டு உள்ள விடுவாங்க. அதான் அங்கே வித்தியாசம். Accounting treatment to be given to entrance fees. Entrance fees collect பண்ணா how do we give that treatment in the books of accounting? These are received at the time of admission of a new member. ஒரு நியூ மெம்பர் வரும்போது அவரை உறுப்பினராக சேர்க்கறதுக்கு உள்ள ஃபீஸ் தான் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ். ஒன் டைம் ஃபீஸ். ஒரு வாட்டி உறுப்பினராக சேர்க்கறதுக்கு ஒரு வாட்டி சேர்த்துட்டா போதும். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் போயெல்லாம் வாயிலில் உட்காந்துட்டு கேட் கீப்பரை போட்டு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வாங்குறது கிடையாது. ஒரு வாட்டி அவரை உறுப்பினராக சேர்த்துட்டோம்னா தென் ஹி கெட் மெம்பர்ஷிப் கார்டு, ஹி கேன் கீப் ஆன் என்ட்ரிங். நான் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர், திரும்ப திரும்ப வாங்குறது அல்ல. தட் இஸ் கால்டு நான் ரெக்கரிங்னா திரும்ப திரும்ப. நான் ரெக்கரிங்னா இட் இஸ் நாட் recurring in nature. It could be either capitalized as they are non-recurring or taken as revenue as per the rules of the institution. ஒவ்வொரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து அந்த வருஷத்தினுடைய வருவாயில சேர்த்துக்கிறதா இல்ல பொது வருவாயை வச்சு நிரந்தர வருவாயா வச்சுக்கிறதா, அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செலவு பண்றதா அப்படிங்கிற ஒரு விதி இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் பை லா, ஸோ அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் வில் ஹேவ் டு பி டன். ஏன்னா பொது இதாக இருந்தால் அது கேபிட்டல் ஃபண்டுக்கு போயிடும், லியபிலிட்டியா போய் உட்காந்துரும். இல்ல அந்த வருடத்துல வருவாய்னா இன்கம் அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடும். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. தெர் இஸ் எ வியூ தட் அது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் இஸ் த ரூல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அக்கார்டிங்லி யூ கேன் ட்ரை டு சி. when we see examples we can understand that. There is a view that addition of member is an ongoing activity and thus every year the institute will get entrance fees. சில வியூவும் இருக்கு. ஒவ்வொரு வருஷமும் கூட உறுப்பினர் கட்டணத்தை புதுப்பிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு வருஷம் வாங்குறதும் உண்டு, என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வாங்குறதும். இது ஒவ்வொரு குரூப், கிளப், கட்சிகள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது விதிமுறைகள் மாறும். ஸோ இட் மே பி டேக்கன் அஸ் ஏ நார்மல் ரெவன்யூ. அந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் வென் தெர் இஸ் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ வசூல் பண்ற கம்பெனியா இருந்தா, இஃப் த கொஸ்டின் இஸ் சேயிங் தட் annually it is every year entrance fees are collected, then you must take it as a income account, not as a liability. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Accounting treatment to be given to donation. Donation வாங்குற நன்கொடை. They could be used for meeting capital or revenue expenses. இதுவும் அப்படித்தான். சில டொனேஷன் வந்து ஒரு பெரும் அமௌண்ட் லம்சமா டொனேஷன் இருக்கும். அதை அப்படி கேபிட்டல் ஃபண்டா முதலீட்டா வச்சு லியபிலிட்டியா வச்சு செலவு பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். சும்மா 10, 100 இந்த மாதிரி டொனேஷன் வசூல் பண்ணியிருப்போம். அதை வந்து அந்த வருஷத்தினுடைய வருவாயில சேர்த்து செலவுக்காக பயன்படுத்திக்கலாம். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்படுது.
If donations are received for a special purpose, the amount is credited to a fund from which the amounts are dispersed. Suppose ஒருத்தர் வராரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் உங்களுக்கு ஒரு பில்டிங் கட்டுறதுக்காக நான் டொனேஷன் தர்றேன் அப்படின்னு ஒரு 20 லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுக்குறாரு. அதை வந்து நீங்க ஜெனரல் ஃபண்டில் சேர்க்க முடியாது. பில்டிங் ஃபண்டுன்னு கிரியேட் பண்ணி அதை ஒரு லியபிலிட்டி அக்கௌண்டா அதுல கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ணும். அது இன்கமாவும் வருஷத்துல உள்ள இன்கமாவும் சேர்க்கக்கூடாது. as soon as you buy the building, அந்த பில்டிங் ஃபண்ட்ல இருந்து அந்த பணத்தை எடுத்து பில்டிங்கை வாங்கிக்கலாம். தட் இஸ் த ஐடியா. The fund may be invested in specific securities. என்ன ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ்க்காக அந்த ஃபண்ட் வந்துச்சோ அந்த இதுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். இன்கம் ஃப்ரம் சச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட் டு த ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் ஓன்லி. அதுலேருந்து வர இன்கமும் ஒரு பில்டிங் ஃபண்டு பில்டிங் வாங்கியிருக்கோம், அதுலேருந்து வர இன்கம் அந்த பில்டிங் அந்த ஃபண்டுக்கு தான் போகும். ஓகே, ஸ்மால் டொனேஷன்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் which are not earmarked for any specific purpose may be treated as revenue receipts. இது சின்ன சின்ன அமௌண்ட்லாம் நீங்க ரெவென்யூ ரிசீட்ஸா இன்கம் அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போய் சேர்த்துடலாம். அடுத்தது லீகசி. லீகசினா இப்போ உயில் மாதிரி எழுதி சில பேர் கொடுக்கறது, சொத்து கொடுக்கறது. அது மெனி டைம்ஸ் ட்ரஸ்ட் ஆர் ஃபார்ம்ட் இன் த மெமரி ஆஃப் சர்டன் பர்சன்ஸ் பை தர் வில். அவங்க ஒரு வில் எழுதி ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஏற்படுத்தி அந்த ட்ரஸ்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபண்டு மாதிரி தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கும், வருவாயிலேருந்து கொடுக்குற மாதிரி. இல்லைனா ஒரு பில்டிங் காலனி மாதிரி கட்டி அதனுடைய வாடகை வசூலை வந்து இந்த கிளப்புக்கு நான் கொடுக்குறேன், இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்குறேன், இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கன்சர்ன், அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து இது வந்து லீகசி ஐட்டமா வரும். இன் சச் கேஸ் ஆஃப்டர் த டிமைஸ் ஆஃப் த பர்சன் த ஃபண்ட்ஸ் பாஸ் ஆன் டு த இன்ஸ்டிடியூஷன். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஏற்படுத்தியிருக்கும் போது அந்த உயிரிழந்தவர் இறந்து போனதுக்கு பிற்பாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த உயில் படி அந்த சொத்து வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்துடும். சச் லீகசிஸ் ஆர் ஆஃப் கோர்ஸ் ஒன் டைம் அண்ட் therefore should be taken to the capital fund. அந்த மாதிரி உயில் வர்றது ஒவ்வொரு வருஷமும் உயில் கொடுத்துட்டு இருக்க மாட்டாரு. ஒரு வாட்டி ஒரு சொத்தை கொடுக்குறாரு, அது வந்து அவரும் இறந்துடுறாரு, அதுக்கப்புறம் அந்த உயில் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்துடுது. அதனால அது ஒரு கேபிட்டல் ஃபண்ட் மாதிரி வச்சிருந்து அதுல இருந்து வருவாயை செலவு பண்ணிக்கலாம். என்டோமெண்ட்ஸ். அடுத்தது sometimes donations are also in the form of endowments to be used as per instructions of the donor. சில பேர் டொனேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த டொனேஷனை இதுக்கு தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்துல தான் அதை நம்ம பயன்படுத்தணும். அப்புறம் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ். தீஸ் குட் பி டேக்கன் அஸ் கேபிட்டல் ரிசிப்ட். லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் வந்து ஒரு கேபிட்டல் ரிசிப்ட் மாதிரி. அதுவும் வந்து அதாவது வந்து வருட வருடம் உறுப்பினர் சந்தா கட்டுறதும் இருக்கும். சில பேர் ஆயில் சந்தான்னு சொல்லுவாங்க, அதான் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ். அந்த மாதிரி வரும்போது ஒன் டைம் ஃபீஸா இருக்கும். அதுவும் வந்து கேபிட்டல் ரிசிப்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி லியபிலிட்டியா மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இதான் என்டோமெண்ட்ஸ்னுடைய இது, லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ்னுடைய டீடைல்ஸ். அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். தீஸ் ஆர் ஆனுவல் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் therefore taken as ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸ். இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தாலே அது வந்து இன்கம் அக்கௌண்ட்ல வரணும், பிகாஸ் தே ஆர் ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம். ஹவு டு வி ப்ரிப்பேர் த ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ். ஸோ இது வந்து ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ப்ரிப்பேர் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட். சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் given in CMA foundation level exercise. Particulars இந்த சைடில் கொடுத்துருக்குது. ஆன் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆன் த ஸ்கிரீன் யூ கேன் சி opening cash in hand, opening cash at bank, subscription, donations, salaries, rent. So these items, whatever, because it is given like in a one column item, it is not mentioned that whether it is a receipt item or payment item. That is the one that you should understand and you should put properly in the receipt side and payment side. That is the question for you. So cash in hand. Cash in hand, of course, it is a receipt. So it is in the receipt column. And cash at bank, this is opening cash at bank. So that is also a receipt. So it is on the debit column. Then subscriptions received. So wherever there is a received, collected, and also subscription or donation, you know that they are all receipts only. Whether it is can be a revenue receipts or capital receipts. அப்போ இதெல்லாம் ரிசிப்ட்ஸ் காலத்தில் தான் வரும். இந்த ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வந்து கேபிட்டல் ரிசீவ், ரெவென்யூ ரிசீவ் எல்லாமே இருக்கலாம். பட் இட் ஹாஸ் டு பி ஒன்லி ஆன் கேஷ் பேசிஸ், அக்ரூவல் பேசிஸ் கிடையாது. அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ரிசிப்ட் காலம், டொனேஷன் ஆல்சோ இந்த ரிசிப்ட் காலம்,
Salary is paid. So that is paid payment expense account. So it is in the payment side. After the rent paid on the payment side. Tournament expenses, it is clearly mentioned, it is in expenses. So tournament expenses, that side on the payment side. Purchase of investments, this is purchase of investments. So it is also like a payment side. And interest received. So interest received is the receipt side. Sundry expenses, so it is on the payment side. Electricity charges. So this is the electricity charges, it's an expense, so on the payment side. And then cash in hand at the end. So it is always cash in hand at the end, which is the balancing figure. So that is, as we discussed earlier, it has to be in the closing end on the other side, which is in the cash in hand, which is 700. Then the tricky part is that how do you close this receipts and payments account? Because the receipts and payment account should be balancing. The total should be balancing. அப்பதான் the double entry dual aspect will met. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்போ balancing the difference will have to go wherever there is a gap. It has to go to, because it has to go to as a closing balance. But closing balance கொடுத்துட்டாங்க, cash கொடுத்துட்டாங்க, cash in hand கொடுத்தாச்சு. But cash at bank கொடுக்கல. So அதனால அந்த closing balance, whatever is the difference, that is 34,700, we treat that as by balance in the bank. இதே receipt sideல தான் அந்த difference வந்துச்சுன்னா, so that may be to balance in the bank OD, overdraft account. அப்படி நம்ம mention பண்ணலாம். That's the idea. This. So what are the limitations of receipts and payments account? As the entries are allowed only on cash basis, it does not truly represent the surplus for the year. ஏன்னா இந்த கேஷ் பேசிஸ்ல மட்டும்தான் அக்ரூவல் பேசிஸ்லாம் இந்த ரெக்கார்ட்ல இருக்காதுங்கிறதுனால, based on the receipts and payments, if we prepare income and expenses, that will not be real, because maybe some outstanding, maybe some accrual will be there which will be missing. அதனால it will not be real. Unless adjusted for the current period income and expenses items, the information cannot serve directly for preparing income and expenses account. ஏன்னா ப்ராப்பரா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் வி நோ தட் வி ஸ்டடிட் ஆல்ரெடி, நேற்று இன்று நாளை, ப்ரீவியஸ் இயர், கரண்ட் இயர், ஃபியூச்சர் எல்லாமே இந்த ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ல இருக்கும். அதனால வி ஹவ் டு செக்ரிகேட் தம். இஃப் வி டோன்ட் அட்ஜஸ்ட் தம், தென் த இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் பேஸ்ட் ஆன் ரா டேட்டா வில் நாட் பி கரெக்ட். அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். திஸ் சிஸ்டம் இஸ் சூட்டபிள் ஒன்லி. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால, இந்த மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால, ஒய் டு வி ப்ரிப்பேர் அப்படின்னா, ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன் வேர் இட்ஸ் அ பிக் திங் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, வேர் தெர் இஸ் நோ பிக் அசெட், லியபிலிட்டிஸ்லாம் இல்லாமல் ஒன்லி கேபிட்டல், ரெவென்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஸ்மால் கன்சர்னாக இருந்தால், த ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் சம்மரி இஸ் சஃபிஷியன்ட். அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடியது. தென் income and expenditure account that we will be seeing in the next part of our video lecture. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.